우리가 하나가 되어서 말씀을 나누고자 합니다. We like to be in one spirit as we proclaim His word. 그러나 잊지 말고 우리가 불러야 될 찬송이 있습니다. 그 찬송을 함께 부르십시다. And we'll remember this one hymn together. We'll sing. 사랑하는 내 영혼이 잘될 같이 내가 범사에 잠들고 오늘 저는 여러분과 함께 내 마음을 점검하라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. Today I would like to share from the Word of God on the topic of examining your hearts. 우리는 매일 집안을 소지하듯 우리 마음을 소지해야 되는 것입니다. Just like we clean our house every day and we sweep the floors, we need to be examining and cleaning our hearts. 우리의 속에서 축복의 샘물이 솟아오르기도 하고 저주의 물이 솟아오르기도 하는 것입니다. Because out of the heart can flow curses, filth, or blessings of God. 마음에 부정적이고 파괴적인 생각이 들어차 있으면 환경이 부정적이고 파괴된 환경으로 변화되는 것입니다. Because if your heart is filled with negative thoughts and destructive thoughts, then what will come out of it will be destructive and negative. 마음을 긍정적으로 잘 지킨다는 것은 굉장히 힘든 일입니다. It is actually a great task and difficult to maintain a positive heart and a positive spirit. 그러므로 여러분이 마음을 항상 점검해서 밝고 맑고 환한 마음을 가져야만 됩니다. So we need to always examine our heart and to be sure that our heart is full of brightness, cheerfulness, and positiveness. 마음에 미움이나 분노나 시기, 질투, 낙심, 좌절, 슬픔 같은 것이 차 있으면 이것들이 우리 환경을 그러한 상태로 이끌어가는 것입니다. Because if our heart was to be filled with hatred and anger and jealousy and envy and sadness, those things will lead our life into those things. 항상 십자가 밑에 나와서 하나님 앞에서 여러분의 이 부정적인 마음을 다 회개하고 예수님의 주시는 은혜로 무장을 해야 됩니다. So daily we need to arm ourselves with our hearts so that we can look at the cross of Calvary and believe in the blessings of Abraham and the three blessings that God has given us. 예수님은 십자가에서 우리의 죄악을 청산했기 때문에 십자가 밑에 우리가 나아가 용서해 주신 그리스도의 보배로운 피를 감사하고 찬양해야 되는 것입니다. So daily we need to go in front of the cross and praise Him for forgiving of our sins and to give us a blessing. 우리는 또 허물이 많은 사람이라 십자가 밑에서 하나님께 허물을 용서받을 수 있습니다. There are many things that are faults in our lives, and we need to ask for God for forgiveness for those faults. 마음과 몸에 약하고 병들은 우리 상태를 치료해 달라고 주님께 간구해야 되는 We 것입니다. need to seek His face and ask for His forgiveness and for healing of our hearts and of our minds. 그리고 아브라함의 복을 받아서 형통하여 하나님 영광을 드러내도록 간구해야 됩니다. We need to go to the Calvary and ask His blessing, the blessing of Abraham, to continually express in our lives. 그리고 우리는 부활하고 영생을 얻고 천국의 영광스러운 곳에 들어갈 것을 생각하고 감사해야 됩니다. And we need to thank God for His eternal life and the promise of eternal life and resurrection. 그러므로 이것을 가지고 우리 마음을 무장해야 되는 것입니다. So with these things, we need to arm our hearts daily. 여러분의 마음에 하나님이 주시는 용서와 의로움으로 채어 있는지 살펴봐야 됩니다. We need to examine our heart to see if our heart is filled with His forgiveness. 거룩함과 성령 충만이 여러분 마음에 있는지 살펴봐야 됩니다. If His holiness and the fullness of the Holy Spirit is inside of us. 마음에 치료와 건강이 있는지 살펴봐야 됩니다. We need to examine to see if healing and health is inside of our hearts. 아브라함의 복과 형통이 여러분 마음속에 있는지 살펴봐야 됩니다. We need to pray and see if
the blessing of Abraham is continuously expressed in our lives. 부활 영생 천국이 마음에 있는지 살펴봐야 합니다. And to see if resurrection and eternal hope is inside of us. 여러분 마음에 가득한 것이 밖으로 나옵니다. What is full in your heart will come out of it. 그러므로 여러분 마음에 십자가의 열매가 가득해야 됩니다. So the fruit of the cross has to be filled in your heart. 그러므로 세상을 내어 쫓고 하나님의 성령으로 마음이 충만해야만 되는 것입니다. So we need to get rid and cast out all the worldly thoughts. Let the Holy Spirit invade your hearts. 그 다음에 여러분이 언제나 살펴봐야 될 것은 내일에 바라는 꿈과 소원이 마음에 있느냐 그것을 알아보는 것입니다. Another thing we need to examine daily is to see, do I have a vision and a hope for the future? 여러분이 지금 살고 있는 이 삶은 과거에 꿈꾸던 것이 지금 이루어진 것입니다. The things that you are living through today are the things that was in your heart and is now being expressed. 내일 여러분이 어떻게 살까 한 것은 오늘 여러분의 가슴 속에 무엇을 꿈꾸고 있는가가 그 결과로 나타나는 것입니다. How you will live tomorrow will be a result of what is in your heart today. 내일의 삶은 오늘 내 가슴의 캔버스에 그린 꿈이 이루어진 삶이 되는 것입니다. So the life you'll have tomorrow will be what you have drawn on the canvases of your heart today. 그러므로 내 삶의 목표를 바라보고 내일에 바라는 꿈이 영롱하게 가슴 속에 그려 있어야 되는 것입니다. So we need to have a vision for tomorrow, a dream, and then we need to engrave and paint that in the canvas of our heart today. 성령께서 여러분 마음속에 내일에 대한 아름다운 꿈을 꾸도록 도와주시는 것입니다. And I believe and pray that the Holy Spirit will give you a beautiful dream and a beautiful hope for tomorrow. 꿈이 없는 백성은 망합니다. Bible tells us without a vision, the nation will perish. 사람들은 생각하기를 자기가 꿈을 이루어야 된다고 생각하고 꿈을 이루려고 노력을 합니다. And some people are confused and they think that they want to fulfill their dreams. 그러나 그렇지 않습니다. 꿈이 여러분을 이끌어가는 것입니다. It is not the case, but the dream will naturally lead you. 꿈이 언제나 형통을 가져오는 것입니다. And it is the dream that will bring prosperity in your life. 요셉이 꿈을 갖고 있을 때 종살이 해도 형통했습니다. When Joseph had a dream and a clear dream, even though he was a slave, he was a very prosperous slave. 그가 감옥에 갇혔어도 형통했습니다. When he was in prison, he was also still very prosperous. 그는 애굽의 국무총리가 되었어도 그 나라가 형통했습니다. And when he became the prime minister of Egypt, the whole entire country prospered. 꿈은 형통을 가져옵니다. You see, dreams will bring prosperity. 꿈이 없으면 망합니다. Without a dream, the nations will perish. 꿈이 영롱하게 가슴 속에 있을수록 그는 형통한 것입니다. So the clearer the vision that is inside of you, the more prosperous you will be. 그러나 우리가 어디에서 꿈을 가질 수가 있습니까? So then, where can we find this hope? 십자가 밑에 가면 꿈을 얻을 수가 있습니다. You can find this hope at the cross of Calvary. 십자가 밑에서는 죄인은 용서의 꿈을 얻을 수가 있습니다. When you come to the cross, you can get forgiveness. 거룩하지 못한 사람은 성결이 될 꿈을 가질 수 있습니다. When you come to the cross, those who are not clean will be cleansed by the Holy Spirit. 병든 자는 치료받을 꿈을 가질 수 있습니다. Those who have sickness and disease, they will also receive healing. 실패자는 성공할 수 있는 꿈을 가질 수 있습니다. People who have failed can have the hope that they will rise again. 죽는 사람은 영원한 천국에 들어갈 꿈을 가질 수 있습니다. And somebody who is dying can have the hope that they will have eternal life. 십자가는 우리에게 꿈을 주는 하나님의 은혜인 것입니다. The cross is the one that will give us that hope and the 그러므로 vision. 십자가를 통해서 여러분 영혼이 잘됨같이 범사에 잘되며 강건한 꿈을 확실히 붙잡고 살아야 됩니다. So it is through the cross, when you hold on to the cross, then you will have clear vision and clear hope. 그 다음에는 여러분 마음속에 믿음으로 살고 있느냐 감각적으로 살고 있느냐를 살펴봐야 됩니다. Another thing we need to look and examine is to see, are we living our life with faith? 믿음으로 살기 위해서는 모든 크고 작은 문제를 하나님께 내어 맡겨야 되는 것입니다. In order for us to live by faith, we have to trust in God for the small things and the big things of life. 내가 인생의 주인이면 모든 짐을 내가 짊어져야 되는 것입니다.
Because if I was the owner of my life, master of my own life, then I have to be the one to carry this burden. 그러나 내 자신을 하나님께 맡기고 하나님이 나의 인생의 주인이 되면은 하나님이 일을 책임져 주십니다. But if it's the Lord is the master of my life, then He will be the one responsible for all the details of my life. 내 인생을 내가 책임지지 말고 내 인생을 주님께 맡겨 주님이 책임지도록 하십시오. I encourage you that you will let God become the master of your life. Let Him be the owner of your life so that He will be responsible for your own future. 우리가 주님께 모든 짐을 맡기면 주님이 모든 일을 잘 처리해 줄 것을 믿을 수가 있습니다. When we put our trust in Him, then we can have the faith and the hope that He will bring all those things to pass. 일은 하나님의 것입니다. So work belongs to God. 우리들은 하나님께 맡기고 믿고 감사할 따름인 것입니다. We have to just thank Him. We have to trust Him and put it all into His hands. 주님은 우리가 상상할 수 없는 큰 능력으로 일을 책임져 주십니다. Then God can take His most amazing power and will be able to do all the things that He wants to do 그러므로 for 오늘 you. 여러분의 믿음으로 살기 위해서는 크고 작은 일과 소원을 다 예수님께 기도로 맡기십시오. So in order for you to live your life of faith, then you have to pray and trust God and give it all to Him. 그 다음 여러분이 할 일은 하나님께 감사하고 찬양할 따름인 것입니다. And your work will be to praise Him and to thank Him for the good things He's done for you. 하나님께서 반드시 여러분의 문제를 잘 해결해 주십니다. Then the Lord will solve those problems for you in Jesus' name. 여호수아가 하나님께 명령을 받을 때 꼭 하나님께서 그렇게 하셨습니다. When Joshua was given this promise by God, God fulfilled all those promises. 하나님께서는 여호수아에게 꿈으로 꽉 들어찬 생각을 가지도록 말씀하셨습니다. See, God gave Joshua a vision to fill his mind and fill his heart with a vision. 그 다음에는 강한 믿음을 가지고 하나님에게 맡기고 의지하라고 말씀하셨습니다. And then he said to be strong and to be courageous. 그 다음 하나님께서는 여호수아로 하여금 그 가슴 속에 있는 믿음을 말로써 표현하기를 원하셨습니다. 하나님 말씀이 입에서 떠나지 않도록 하라고 했었습니다. And then he said to make sure that the word of God will never depart from your mouth. 우리가 하나님을 믿고 성리적인 삶을 살려면 참 창조적인 입술의 고백이 있어야 됩니다. So one of the most critical things of a faithful life is to have a faithful confession. 여러분 말을 늘 하지요. 그 말 속에 모든 여러분의 신경을 압도하는 지배하는 능력이 있습니다. See, the words that you speak has this amazing power to flow and make those things come to pass. 여러분이 말하면 그 말은 상대에게 힘을 주든지 생명을 빼앗든지 하는 능력을 나타내는 것입니다. Your words, in your words, there is power to give life or to give death. 잠언서 6장 2절에는 내 입의 말로 내가 묶였으며 내 입의 말로 인하여 사로잡히게 되었다고 말하고 있는 것입니다. Proverbs tells us that because what you have been trapped by what you said and ensnared by the words of your mouth. 죽고 사는 것이 혀의 열매에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라고 말씀하는 것입니다. Proverbs 18 tells us the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. 여러분이 살아가면서 절망적인 상황을 맞을 때가 많습니다. As you live your life, there are times when things are very difficult and you're in despair. 그것을 벗어나기 위해서는 말로서 여러분 대책을 세워야 되는 것입니다. And to overcome all those difficulties, you have to use the power of your confession. 말로서 하나님 약속의 말씀을 늘 입으로 외우면 그 말씀이 가슴을 점령해 주는 것입니다. You need to constantly confess the word of God so that it will invade your heart. 말씀으로 여러분의 꿈을 말하면 꿈이 강하게 되는 것입니다. So as you confess your words, then your dream will be reinforced and become stronger. 말씀으로 믿음을 굳세게 할 수 있습니다. You see, through the word, you can clear and make it strong, make your vision be stronger. 여러분의 말씀은 서로 대화하기 위해서 주었을 뿐 아니라 창조하기 위해서 말씀을 주신 것입니다. God gave us the word of God not just for us to speak to each other, but to create the future of the other person's life. 오직 인간만이 하나님의 형상과 모양대로 지음을 받았습니다. It is only humans that have been made in the image of God. 하나님은 말씀하신 그 대화와
대화하기 위한 말씀과 천지를 창조하는 데 똑같은 말씀을 사용했었습니다. You see, God created words, and using words, He created the universe, and also for conversing to people. 여러분이 말을 하면 여러분의 생각과 상대방의 생각을 가지고 서로 교제할 수 있습니다. When you speak words to each other, you're communicating. 그러나 말은 창조적인 힘을 나타내는 것입니다. But even as you speak, there is creative power in your speech. 그러므로 항상 입술의 말을 통해서 여러분을 스스로 축복해 주십시오. So using the words of your own mouth, you should bless yourself. 여러분이 그렇게 하고 난 다음에 하나님이 역사하신 응답을 기다리는 동안에 감사를 많이 해야 되는 것입니다. So as you confess and you wait for God to bring those things to pass, what you have to do is start saying, "Thank you, Lord." 감사는 하나님 앞에 향기로운 제사를 드리는 것과 같습니다. When you say thanksgiving to God, when you give Him thanks, it's almost like offering a sweet aroma. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라고 말씀하셨습니다. Psalms tells us that he who sacrifices thanks offering honors me, and he prepares the way so that I may show him the salvation of God. 우리가 감사하면 주님의 성전의 문에 들어가게 되며 찬송하면 궁정에 들어가서 그를 경배할 수가 있습니다. Bible tells us that to enter his gates with thanksgiving and his courts with his praise and give thanks to him and praise his name. 그러므로 여러분 우리가 주님께 나가면 반드시 이 과정을 겪어야 되는 So we need to go through this process of having a vision and then to thank him for those visions to come. 다윗은 우리보다 위대한 점이 거기에 있었습니다. So one of the things that King David was great was this factor. 그는 그의 생각이 완전히 긍정적으로 꽉 들어찼습니다. His heart and mind was filled with positive thinking. 그는 나는 못한다, 나는 안 된다, 나는 할 수 없다는 부정적인 말을 사용하지 않았습니다. He never used words that are negative, that I cannot do this, I cannot do that. It was always positive. 아버지의 양을 치면서 하나님인 자기의 목자가 된다는 것을 마음속에 깊이 인식시켰습니다. As he was raising the sheep for his father, he was always in his heart thinking, God is my shepherd, I am his sheep. 그리고 그가 골리앗을 대적해서 나갈 때 골리앗을 사자와 곰같이 쳐 죽이는 꿈을 마음속에 영롱하게 가졌습니다. And when he went in front of Goliath, he was always already thinking, that Goliath is just like the bear that had already killed. 전쟁은 마음속에서 먼저 하고 난 다음에 일선에 나가서 실제로 싸우게 되는 것입니다. So battles of the world will start from the battles of your heart. 생각이 부정적이 되지 말아야 되고 We need to guard that our thinking is not negative. 분명한 목표 있는 꿈을 마음속에 그려야 되고 We need to have clear picture of the vision that God wants for you. 그리고 하나님이 함께 계신 것을 입술로서 담대하게 고백해야 되는 것입니다. And we have to know and confess that God is with us. 다윗은 무기도 갖고 있지 않으면서 골리앗을 넘어뜨릴 수 있는 것은 입술의 고백이 놀라운 무기가 된 것입니다. So King David did not have any special weapons, but he was able to win over Goliath because of the confession and the power of positive thinking. 그러므로 인생은 여러분 마음에서 시작해서 환경으로 나가는 것입니다. So life begins in your heart, and what you see in your heart is what's going to happen in your real life. 마음속에 여러분 항상 십자가를 통해서 긍정적이고 창조적인 꿈을 마음속에 가지고 있어야 되는 것입니다. Amen. So in your heart, you need to embrace and you need to nurture the cross of Calvary and the blessings that come from 그리고 that. 살아가면서 매일같이 바라봄의 법칙을 통해서 여러분이 바라고 소원하는 것이 이루어진 모습을 쳐다봐야 되는 것입니다. And through visions and dreams, you need to be constantly looking at God's in the vision in your heart. 그리고 하나님께 맡겨놓은 일은 하나님이 반드시 이루어 주시는 것을 믿어야 되는 것입니다. And you need to know and believe that whatever you have given to Him, He will bring them to pass. 그리고 입술의 고백을 통해서 하나님의 능력을 여러분 주위에 펼쳐 놓아야 되는 것입니다. And through the confession of your mouth, you need to spread God's blessing to everywhere you go. 여러분 마음속에 하나님과 함께 일할 수 있는 이러한 요소가 이루어지면 하나님께 성령이 역사하셔서 이것이 여러분 환경 속에 이루어지게 만들어주는 것입니다.
So when you have this faith and you have this trust and you confess with your mouth, then those you are nurturing and enabling God to work in your life. 성령께서는 여러분 마음에 생각이 긍정적일 때 함께 일하면서 내 생각대로 될지어다고 말씀하는 것입니다. So the Holy Spirit takes those things that you've nurtured in your heart and enable it to be passed. 그리고 성령께서는 여러분의 꿈이 분명할 때 내가 너와 같이 하겠다고 여러분에게 축복을 해주십니다. 내 꿈꾼 대로 될지어다고 말씀하는 것입니다. It is when you do these things that the Holy Spirit will say, according to your vision, according to your words, it will come to pass. 그 다음에는 성령께서는 믿는 자에게 가서 내 믿은 대로 될지어다고 말씀하는 것입니다. And God is going to come and say, according to your faith, it will be unto you. 그 다음 여러분 말하면 그 말대로 내 말한 대로 될지어다고 말하는 것입니다. And the Holy Spirit will say, according to what you say, I will bring it to pass. 성령은 항상 여러분과 같이 계십니다. Holy Spirit is with you always. 그러나 긍정적인 마음을 통해서 일하시는 것입니다. But it is with a positive heart that the Holy Spirit can express himself better. 꿈이 있어야 그 사람을 통해서 일하는 것입니다. It's only when you have a dream that the Holy Spirit can work with you. 믿음이 있어야 그 사람을 통해서 일하는 It 것입니다. is only when you have faith that the Holy Spirit can work with you. 입술의 고백을 따라서 성령이 역사하는 것입니다. And as you have positive confession, the Holy Spirit can be with you. 오늘날 성령은 우리를 위해서 일하시기를 원합니다. The Holy Spirit wants to work with us today. 우리 마음에 긍정적이고 적극적이고 꿈이 있고 믿음이 있고 긍정적인 말을 하는 준비가 되어 있으면 성령은 언제나 우리를 통해서 역사하시는 것입니다. As your heart is ready, is positive, and is confessing, then the Holy Spirit wants to work with you and express himself and bring those things to pass. 하나님은 여러분이 영혼이 잘됨같이 범사에 잘되며 강건하기를 원하시는 것입니다. It is God's wish that you will prosper in all things and be in health, even as your soul is prospering. God is a good God. 하나님은 좋은 하나님입니다. 항상 그것을 잊지 마십시오. Please do not forget that. Amen. 예수 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus. 할렐루야. Amen. Hallelujah. 오늘 저는 여러분과 함께 내 이름으로 귀신을 쫓아내매라는 주님의 말씀을 가지고 은혜를 나누겠습니다. 예수님께서 요단강에서 침례 받으신 후 성령으로 충만함을 받으시고 광야에 가셔서 40주 40야 금식하신 후 제일 먼저 예수님을 도전한 것이 마귀였습니다. 그리고 갈릴리로 가셔서 복음을 전가하실 때 회당에서 공개적으로 주님은 귀신을 쫓아내셨습니다. 누가복음 4장 33절로 35절에 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 크게 소리 질러 가로되 아 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다. 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 귀신이 그 사람을 무리 중에 넘어뜨리고 나오되 그 사람은 상하지 아니한지라고 말씀하고 있는 것입니다. 예수님께서는 제 아들에게 천국 복음을 전가할 때 꼭 귀신을 쫓아내라고 당부하셨습니다. 부활 후 성천하시기 전 최후의 명령에서도 믿는 자들에게는 귀신을 쫓아내라고 주님께서 명령을 하셨습니다. 욥기를 보면 욥의 시련의 배후에는 사탄의 참수가 있었던 것을 알 수 있습니다. 이처럼 오늘날 이 땅에서 벌어지고 있는 온갖 악한 일들의 배후에는 우리 눈에 안 보이는 귀신이 존재하고 있다는 것을 알아야만 하는 것입니다. 마귀와 귀신은 믿는 자의 철천지 원수인 것입니다. 예수님께서 말씀하기를 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키려 하는 것 뿐이라고 말한 것입니다. 그 도적이 바로 마귀와 귀신들인 것입니다. 욥이 시련을 당하고 고난을 당한 것은 우리 성경에 보면은 사탄의 참소로 말미암아 이루어진 것을 알 수 있습니다. 욥기 1장 9절로 11절에 사탄이 야훼께 대답하여 이르되 욥이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리이까 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두르심이 아니니까 주께서 그 손으로 한 발을 복되게 하사 그 소유물이 땅에 넘치게 하셨음이니이다. 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까. 이와 같이 죄 없는 욥을 어찌하든지
하나님 앞에 참수하여 하나님의 심판을 받도록 그렇게 한 것입니다. 하나님은 마귀에게 허락하사 욥을 시험하게 만들었습니다. 왜냐하면 욥이 절대로 시험과 환난을 당해도 하나님을 욕하지 않을 것을 하나님은 확실히 믿고 있었기 때문인 것입니다. 그러나 욥을 고통 속에 빠뜨린 재난의 당사자는 배후의 사탄이었습니다. 사탄이 욥을 쳐서 재산을 다 잃게 했습니다. 양 7,000마리, 낙타 3,000마리, 소 500결이, 암나귀 500결이를 다 빼앗기게 만들었습니다. 그리고 아들 7명, 딸 3명이 잔치를 하는데 바람이 불어와서 집이 무너짐으로 비명횡사하고 말았습니다. 이것이 모두 다 배후에 마귀에 하는 짓입니다. 그리고 욥을 쳐서 육신의 병이 들게 했습니다. 욥기 2장 7절에 사탄이 이에 야훼 앞에서 물러가서 욥을 쳐서 그의 발바닥에서 정수리까지 종기가 나게 했던 것입니다. 욥을 통해서 우리가 알 수 있는 것은 마귀가 사람에게 행하는 대표적인 악한 행실을 볼 수가 있는 것입니다. 욥에게 패가망신식인 그 마귀는 오늘 또 사람들 가운데 두루 행하면서 패가망신시키려고 하는 것입니다. 엄청난 적의를 가지고 우리를 도적질하고 죽이고 멸망시키려고 하고 있기 때문에 우리는 우리의 원수인 마귀와 귀신들에 대해서 깊이 관심을 가지고 대적하지 않으면 안 됩니다. 사람들은 C.S. 루이스가 말한 것처럼 귀신이 없다고 말함으로 말미암아 귀신에 대해서 무방비 상태가 될 때가 많습니다. 오늘날 마귀는 우리에게 끊임없이 우리의 배후에서 악행을 행하여서 하나님을 믿지 못하게 합니다. 어찌하든지 마귀의 역사는 귀신을 통해서 사람들을 혼미케 하여 하나님을 믿지 못하게 하는 것입니다. 하나님을 믿으면 예수 그리스도를 통해서 구원을 받아 영생 복락을 얻게 될 테니까 귀신의 모든 나라가 무너지게 되는 것입니다. 귀신은 하나님을 대적하고 하늘나라가 이 땅에 임하지 못하게 하고 한 사람도 예수 믿고 구원받지 못하게 하는 역사가 그들의 목적인 것이기 때문인 것입니다. 에베소 2장 1절로 3절에 보면 그런 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였다고 성경은 말하고 있는 것입니다. 세상의 풍조를 따르게 만듭니다. 하나님을 따르게 만들지 않습니다. 교회 나오고 예수님을 섬기고 성경의 인도를 따르는 길을 못 가게 하는 것입니다. 이 세상의 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이 세상의 자랑을 따라서 나가고 세상 풍조를 따라 음란하고 방탕하고 쾌락적인 삶을 살도록 이끌어가는 것입니다. 미혹해 해서 정신을 차리지 못하게 합니다. 고린도후서 4장 4절에 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이라. 어찌하든지 그리스도의 광채를 받지 못하게 하려고 마음을 세속으로 꽉 들어차게 해서 혼미케 하는 것입니다. 신바람 나는 세상을 만들어서 세상을 따라서 취미를 가지고 심취해서 나가게 하고 그리스도의 복음을 접하지 못하게 하고 복음의 근처에도 못하게 하는 것이 귀신과 마귀가 하는 일인 것입니다. 요한 1서 2장 16절에 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이라고 말한 것입니다. 오늘날 우리는 텔레비전을 통해서나 인터넷을 통해서나 보면 세상이 파도처럼 우리의 안방으로 스며들고 있는 것입니다. 어느 곳을 보나 세상이 요란하게 소리쳐 다가오는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 기독교 텔레비 방송이나 기독교 라디오 방송, 기독교 신문을 믿어야 된다는 것은 이 세상이 공개 매체를 통해서 엄청나게 사람들을 습격하는데 어쩌는지 우리가 복음으로서 그것을 대적하고 일어날 수 있어야 되기 때문에 기독교 텔레비나 방송이나 기독교 신문 매체를 열심으로 우리가 도와서 세상 사람들에게 복음이 전달될 수 있도록 노력해야 되는 것입니다. 마귀는 육체의 욕심의 노예가 되게 하는 것입니다. 어찌인지 마음의 욕심을 내어서 돈을 벌고 더 벌고 좋은 옷을 사고 더 좋은 옷을 사고 집을 사고 2채를 사고 3채를 사고 집을 30채나 사 있는 사람들도 있어요.
자동차를 또 사고 또 좋은 것을 더 사고 세상 욕심은 끝이 없는 것입니다. 바닷물을 마시면 소금기가 목에 일단 붙으면 자꾸 물을 더 마시게 하는 것처럼 세상의 것을 취하면 욕심이 점점 더 증가되어서 나중에는 죄를 짓게 되고 파멸하게 되는 것입니다. 갈라디아서 5장 19절로 21절에 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당지는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이라고 말한 것입니다. 이러한 일들을 누가 하는 것입니까? 우리가 하는 것이 아닙니다. 배후의 마귀와 귀신이 사람들을 충동해서 육신의 탐욕을 쫓아 행하도록 만들어 놓고 마는 것입니다. 마귀가 눈에 안 보이지요. 귀신이 눈에 안 보이지요. 그러나 그러한 욕심이 마음속에 끊임없이 일어나게 충동질하는 것이 배후에 사는 역사인 것입니다. 부패한 마음의 원대로 행하도록 해서 마음의 양심을 짓밟아버리고 양심의 소리를 듣지 아니하고 부패한 그대로 썩은 냄새나는 그대로 따라가도록 만드는 것이 오늘날 마귀의 부하인 귀신들이 사람들 가운데서 행하는 일인 것입니다. 그리고 치를 따라서 우리가 조금만 잘못하면 하나님 앞에서 강력하게 참수합니다. 그냥 잠잠하게 참수하는 것이 아닙니다. 강력하게 하나님 앞에서 저 사람이 이런 죄를 지었, 저 사람이 이렇게 나쁜 짓을 했으니 버림받아야 마땅하고 심판받아야 마땅하다고 어찌하든지 도적질하고 죽이고 멸망시키려고 니를 갈고 참소를 하는 것입니다. 요한계시록 12장 10절에 보면 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참소하던 자 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났다 했습니다. 밤도 낮도 가리지 않고 항상 우리를 향해서 욕을 하고 손가락질하고 비평하고 판단하고 참수하고 못 살게 구는 것이 마귀의 일인 것입니다. 우리 주님께서 하나님 앞에서 우리를 위해서 항상 기도해 주지 않았다면 우리는 마귀의 참소로 말미암아 벌써 파멸되고 말았을 것입니다. 사도 베드로도 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾는다. 어찌하든지 약점만 있으면 뛰어들어가서 삼켜버리고 뼈까지 어스러뜨리게 하려는 것이 마귀의 일인 것입니다. 마귀는 자기의 부하인 귀신들을 보내어서 우리에게 침투해 들어오는 것입니다. 귀신들은 마귀가 부리는 마귀의 군대들인 것입니다. 병사들인 것입니다. 오늘날 이 세상에 가장 해가 없이 보이면서 들어와서 사람들을 미혹해서 지옥으로 끌고 가는 귀신이 점치는 귀신인 것입니다. 우리나라의 무속인을 포함한 역술 종사자들이 50만 명이나 된다고 통계에 나온 것입니다. 13개시 도 지부와 200여 개의 지회를 구성해서 사람들에게 점치는 귀신이 들어와서 점을 쳐서 미혹해 하는 것입니다. 만군의 야훼 하나님을 따라서 하나님을 믿고 의지하는 것이 아니라 점치는 귀신에 불려 돌아가서 미혹을 당해서 세속으로 끌려가는 것입니다. 사도행전에도 보면은 바울이 빌립보에 가서 복음을 전가할 때 점치는 귀신 들린 여자가 따라다니면서 매일같이 이 사람들은 복음을 전하는 하나님의 사자라고 고함을 치므로 바울이 견디다 못해서 점치는 귀신을 꾸짖으니까 쫓겨나가 버리고 말았습니다. 그래서 점치는 귀신을 데리고 있던 주인들이 돈 벌 기회를 잃어버린 것을 알고 바울과 실라를 참수해서 체포당하고 얻어맞고 감옥에 갇히도록 한 사건이 기록되어 있는 것입니다. 사도행전 16장 18절에 바울이 심히 괴로워 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오느라고 말하는 것입니다. 점치는 집에 예수 믿는 사람이 들어가면 점이 안 되는 것입니다. 무당 끓여야 하는데 예수 믿는 사람이 곁에 가 있으면 신이 내리지 않습니다. 왜냐하면 예수 그리스도의 이름 앞에 귀신들은 벌벌 떨고 한 길로 왔다가 7길로 도망을 치게 되는 것입니다. 오늘날 또한 거짓말하는 귀신이 횡행하고 있습니다. 사기치는 일이 얼마나 많습니까? 인터넷을 통해서도 사기를 치고 오늘날 협박과 공갈을 통해서 자기가 검사니 판사니 한 전화질을 해서 은행에 계좌 남발을 대라고 해서 사기치고 아는 사람이 사기치고 모르는 사람이 사기치고 이 사기치는 것은
거짓말하는 귀신이 들려있는 것입니다. 요한복음 8장 44절에 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 마귀와 귀신은 거짓말쟁이인 것입니다. 거짓말하는 귀신이 붙으면 앉아도 거짓말하고 서도 거짓말하고 항상 거짓말하는 것입니다. 제가 쓰러면서 목회할 때 한 아버지와 어머니가 어린 딸을 데리고 왔는데 얼마나 때렸던지 온몸에 피멍이 들렸어요. 왜 이렇게 자식을 때리니까 앉아도 거짓말하고 서도 거짓말한다는 것입니다. 얘가 하는 말은 한마디도 참말을 하지 않고 전부 거짓말한다. 선생님이 돈 가져오라는 데서 거짓말해서 돈 가지고서 물건 사고 맛있는 거 사 먹고 아버지 포켓도 뒤지고 온갖 거짓말을 다 한다는 것입니다. 그래서 애를 얼마나 때렸던지 온몸에 피멍이 들었어요. 그래서 내가 한 말이 이 애를 때린다고 귀신이 나가지 않습니다. 귀신은 아무리 해도 영이니까 얻어맞지 않아요. 때리지 말고 당신들이 다 회개하고 예수를 믿고 하나님 앞에 나가면 하나님은 신이 귀신을 쫓아낸다고 그랬습니다. 그래서 그들이 다 예수 믿고 제가 그 어린아이에게 안수를 수차고 예수 이름으로 내가 쫓아주었습니다. 그러고 난 다음에는 만나지 못했는데 오랜 세월이 지나고 난 다음에 제가 LA에 가서 복음을 전하는데 한국 음식당에 식사를 하려니까 예쁜 옷을 입은 처녀 한 사람이 와서 내게 인사를 해요. 목사님 나를 알겠습니까? 전혀 모르겠는데요. 내가 귀신 들려서 끌려가서 얻어맞고 우리 아버지가 이렇게 상처 입었는데 목사님이 안수하여 귀신 쫓아내준 그 여자 아닙니까? 기억이 나요. 어떻게 된지 그때부터 귀신이 쫓겨나고 이제는 거짓말 안 해요. 미국에 와서 지금 잘 살고 있어요. 그렇게 말합니다. 거짓말하는 귀신을 쫓아내야 됩니다. 우리도 심심치 않게 거짓말하는 귀신에게 붙어서 아무 상관없이 거짓말을 합니다. 거짓말을 아무 이해 상관없이 할 때 귀신이 붙은 줄 알고 쫓아내야 하는 것입니다. 또 귀신은 더러운 귀신이 있습니다. 마가복음 5장 1절로 2절에 예수께서 바다 건너편 그라사인의 지방에 이르러 배에서 나오며 더러운 귀신 들린 사람이 무덤 사이에서 나와 예수를 만난다. 더러운 귀신이 들리면 더러운 생각, 더러운 말, 더러운 행동을 하게 합니다. 여러분 사람이 몸도 더러워지면 목욕을 하지 않으면 기kum하지 않아서 살 수가 없지 않습니까? 온 몸에 기름이 묻고 지르트성이가 되고 더러움이 꽉 들어차면 건직건직하고 더러워서 그 몸으로 살 수가 없지 않습니까? 사람이 더러운 귀신이 들리면 정신적으로 더러워지고 영적으로 더러워지는 것입니다. 항상 마음으로 더러운 생각, 음란하고 방탕하고 추한 생각하고 입만 열면 더러운 말하고 추한 말하고 가는 것 행동마다 모두 다 더러운 곳에 모여가는 것은 더러운 귀신이 들린 것입니다. 아무리 교훈을 하고 타일러도 안 되는 것입니다. 더러운 귀신이 들렸으면 더러운 귀신을 내가 쫓아야 되는 것입니다. 오늘 더러운 귀신이 텔레비를 통해서 인터넷을 통해서 잡지를 통해서 우리의 자녀들의 책상머리까지 찾아오는 것입니다. 항상 집안에서 예수 이름으로 예배드리면서 더러운 귀신을 내가 쫓아야 되는 것입니다. 그래서 더러운 귀신이 더러운 일을 하지 못하게 만들어야 되는 것입니다. 또한 악한 귀신이 있습니다. 악한 귀신은 여러분 악한 일을 합니다. 악이라는 것은 사람을 못 살게 괴롭히는 것입니다. 악한 귀신에 잡히면 자기도 고통스럽고 자기 주변에 있는 사람을 괴롭히는 것입니다. 악한 귀신이 들린 남편은 아내를 괴롭히고 악한 귀신이 붙은 아내는 남편을 괴롭히고 악한 귀신이 자식에게 붙으면 자식들이 부모를 괴롭히고 악한 귀신이 들린 사람은 이웃을 못 살게 굽니다. 누가복음 7장 21절에 예수께서 질병과 고통과 및 악귀 들린 자를 많이 고치시며 또 많은 맹인을 보게 하셨다고 말한 것입니다. 성경에는 온 세상이 악한 자에게 속했다고 말한 것입니다. 오늘날 악이 세상을 휘어잡고 사람들을 괴롭힙니다. 공산 치하에 있는 사람들이 얼마나 고통을 당합니까? 지도자들 속에 악한 귀신이 들어가서 모든 백성들에게 악을 행하고 고통을 행하는 것을 우리가 보는 것입니다. 악한 귀신을 정치와 제도로서 물리칠 수가 없지 않습니까? 예수 이름으로 쫓아내야 되는 것입니다. 우리가 한국에 다시 성령의 부흥이 일어나고 온 국민이 예수 믿고 성령 충만해서 이 땅에서 악을 쫓아내야 되는 것입니다. 정치계에서 악을 쫓아내야 되고 경제계에서 악을 쫓아내야 되고 사회생활에서 악을 쫓아내야 되는 것입니다. 그래서 고통스럽고 괴로움을 주고 사람들의 삶을 범례롭게 하는 악을 제하여야 되는 것입니다. 악한 귀신이 떠나가야 우리가 서로 이해하고 동정하고 사랑할 수 있는 것입니다. 노동계에 악한 귀신이 들어가면 노사 간 갈등이 끝이 없습니다. 국민들에게 악한 귀신이 들어가면 국민들이 서로 양극화되어서 물고 찢고 싸우고 끝이 없는 투쟁이 일어나는 것입니다.
마음이 부드러워지고 이해하고 동정하고 사랑하는 성령의 역사가 일어나기 위해서 우리는 악한 귀신을 내어 쫓아야 되는 것입니다. 내 마음속에서 쫓아내고 우리 가정에서 쫓아내고 우리의 사회에서 끊임없이 우리가 예배와 기도를 통해서 악한 귀신을 내어 쫓아야 되는 것입니다. 정신 이상이 되는 귀신이 또 있습니다. 귀신이 들려서 정신 이상이 들려요. 완전히 정신 이상이 들린 사람은 정신병원에 가지만은 들락날락하는 사람이 있어요. 안 미친 사람 같은데 미친 짓 하는 사람이 많아요. 약간 돌아온 사람들. 오늘날 약간 돌아온 사람 때문에 사람들이 정말 미칠 지경이에요. 믿을 수도 없고 안 믿을 수도 없고 금시 참말한 같다 그 다음 거짓말하고 금시 정상적인 같다 돌았으면 비정상적이고 이렇게 정신 이상에 들리게 하는 귀신이 있어요. 마가복음 5장 15절에 그 귀신 들렸던 자고 군대 귀신 집혔던 자가 옷을 입고 정신이 온전하여 앉은 것을 보고 두려워하더라. 예수님이 군대 마귀 들린 사람을 고쳐주시고 군대 마귀를 쫓아낸 것을 볼 수 있는 것입니다. 귀신이 들어와서 병들거나 불구가 되게 하는 것입니다. 누가복음 13장 11절에 18해 동안이나 귀신 들려 앓으며 꼬부라져 조금도 펴지 못하는 한 여자가 있더라. 많은 사람들이 귀신에게 억압되어 병이 듭니다. 사도행전 10장 38절에 하나님께서 나사렛 예수에게 성령과 권능을 기름 붓듯 하였으며 제가 두루 다니시며 착한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 자를 고치셨다. 마귀의 스트레스에 걸려서 70, 80%의 사람들이 병드는 것입니다. 마귀의 스트레스를 내어 쫓아야 되는 것입니다. 오늘날 우리의 삶 속에 염려, 근심, 불안, 초조, 절망이 비정상적으로 마음을 누를 때 마귀가 스트레스를 가하는 것입니다. 곧 기도하고 마귀의 정체를 알고 쫓아내야 되는 것입니다. 저는 이상적으로 내 마음에 염려와 근심이 짓누르고 마음에 고통이 다가올 때 꼭 마귀가 스트레스 거는 줄 압니다. 그대로 있으면 병들어요. 예수 이름으로 쫓아내요. 마귀가 오면은 마음에 이미지가 아주 흉악한 이미지가 많이 들어와요. 어떤 때는 잠에 잘 때 꿈에 온갖 죽은 사람 시체 더러운 것들 꿈에 드러납니다. 꿈에서 깨어나면 마음이 괴롭습니다. 마귀가 누르고 있다는 것을 느낄 수 있습니다. 온갖 더러운 스트레스가 마음에 들어오는 것입니다. 그때 당장 그대로 자지 말고 예수 이름으로 귀신을 쫓아내면 귀신이 쫓겨나가는 것입니다. 마음이 깨끗해지고 즐거워지는 것입니다. 우리는 하도 오랫동안 귀신과 같이 살았기 때문에 귀신이 와도 온 줄을 모릅니다. 귀신하고 하도 오랫동안 친구가 되어 있어서 귀신이 와서 덩어리 턱턱 들이면서 친구야 내 왔다 말 받아줘. 염려, 근심, 불안, 초조, 절망, 시기, 분노, 질투 이런 것을 우리 마음속에 솔솔 부어 넣어주면 친구가 말하니까 그냥 귀에 담아두고 그대로 마음의 스트레스를 받는 것입니다. 여러분, 말씀을 알고 말씀에 서서 있는 사람은 말씀에 어긋나는 모든 생각과 감정은 마귀가 억압한다는 것을 알고 내가 쫓아야 되는 것입니다. 마귀를 대적하라 그래야만 제가 너를 피하리라고 말씀한 것입니다. 마귀는 귀신과 더불어 사람에게 붙어 다니는 것입니다. 우리 예수 믿지 않는 사람들은 마귀가 마음 속에 들어와 있지만은 예수 믿는 사람은 속에 성령이 계심으로 우리 영혼 속에 들어오지 못하고 우리 몸에 붙어 다니는 것입니다. 교회 오기 전까지 늘 마음에 고통스럽고 괴롭고 슬펐다가 교회에 들어와서 예배를 보면 몸이 갑순하고 마음이 가벼워지는 사람 많지요. 붙었던 귀신이 쫓겨나가기 때문인 것입니다. 예배를 드리면 몸에 붙었던 귀신이 쫓겨나가는 것입니다. 무거운 짐을 걸머쥐고 다니면 얼마나 몸이 괴롭습니까? 짐을 벗어버리면 가볍지 않아요. 마귀를 걸머쥐고 다니면 고통스럽지 않아요. 미움의 마귀, 분노의 마귀, 시기의 마귀, 질투의 마귀, 염려, 근심, 불안, 초조, 절망의 마귀를 잔뜩 짊어지고 다니면 고통스럽지 않아요. 그를 교회에 와서 다 기도함으로 벗어 던져버리고 쫓아버리면 날아갈 듯이 마음이 가벼워지고 깨끗하게 되는 것입니다. 사도행전 8장 7절에 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나았다고 말한 것입니다. 빌립이 사마리아에 가서 복음을 전가하니 많은 사람에게 붙어있던 귀신이 소리치며 나갔다고 하는 것입니다. 우리에게 붙어있는 귀신들을 우리는 다 내어 쫓아버려야만 되는 것입니다. 우리는 마귀와 귀신들과 어떤 관계가 있는지를 알아야 되는 것입니다. 여러분, 마귀와 귀신들은 예수 그리스도께서 십자가에 고난당함으로 말미암아 완전히 무장 해제되어 버리고 말한 것입니다. 마귀는 귀신들과 더불어서 우리를 사로잡은 것은 우리가 하나님께 쫓겨나서 죄를 지었기 때문에 그 죄값을 가지고 우리를 묶어놓고 도적질하고 죽이고 멸망시킨 것입니다. 마귀의 무장은 우리 사람들의 죄인 것입니다. 우리 죄를 가지고서 우리를 묶어놓고
죄를 통해서 우리를 세속으로 채우고 죄로 말미암아 병들게 하고 저주받게 하고 죄로 말미암아 사망의 권세를 가지고 휘두르는데 이 죄를 우리가 청산하지 못하기 때문에 내내 마귀에게 묶여서 종살이 하는데 이 죄악을 예수님이 십자가에서 보혈로 청산했기 때문에 예수님이 내가 다 이루었다 하실 때 보혈과 그 은혜로 마귀의 무장이 해제되어 버리고 말한 것입니다. 골로새 2장 14절로 15절에 우리를 거스리고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 정서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨나라고 말씀한 것입니다. 율법의 정죄를 무력화했습니다. 법조문을 지우셨다는 것은 십계명 이하 모든 우리를 정죄하는 법을 주님께서 십자가에서 없애버리고 말았다는 것입니다. 우리를 정죄하는 법을 주님께서 받아서 심판을 받고 다 청산하고 말하시니 죄가 영원히 용서받았으므로 이제 우리를 정죄할 법이 필요 없게 되어버리고 말한 것입니다. 아무리 법이 생겨도 이제 죄가 없으면 법이 힘이 없는 것입니다. 우리의 죄는 영원히 주님이 보혈로 청산해버렸으므로 믿는 자는 보혈로 말미암아 용서를 받아서 다시는 율법이 정죄를 하지 못하게 되므로 율법 조문이 다 철폐되고 말한 것입니다. 그뿐 아니라 이제 마귀의 통치와 권세를 무력화하여 구경거리로 삼은 것입니다. 이것은 옛날 로마 시대 전쟁에 이기면은 포로로 된 그 나라의 임금과 장관들을 줄줄이 묶어서 승리 행렬에 가담시켜서 끌고 옵니다. 구경거리로 삼습니다. 모든 백성들이 승리하여 들어오는 장군이 군대들과 승리의 행진을 하는데 그들 뒤에 끌고 오는 적국의 군인들이나 적국의 임금이나 장관들이나 귀인들을 줄줄이 끌고 옵니다. 사람들이 그것을 보고 박수를 치고 침을 베었고 주먹을 흔들고 고함을 치는 것입니다. 구경거리가 된 것입니다. 오늘날 성경은 우리에게 밝히 말하기를 마귀를 귀신들과 함께 하나님은 무장해제해서 천하의 구경거리로 만들었다고 말한 것입니다. 마귀는 이제 예수 그리스도의 보혈 앞에서 구경거리가 되고 말한 것입니다. 우리에게 도적질하고 죽이고 멸망시키는 일을 하지 못합니다. 예수를 모르는 사람들은 모르기 때문에 그들을 도적질하고 죽이고 멸망시키는 일을 하고 예수를 믿지 않은 사람은 아직 죄 아래에 있기 때문에 죄로 말미암아 포로로 잡아서 자기 마음대로 행하지만은 예수 믿고 죄사함을 받은 우리들은 이제 마귀를 이겼고 예수님이 마귀와 귀신들을 구경거리로 만들었으므로 우리는 예수 이름으로 단호하게 마귀와 귀신들을 물리쳐야만 되는 것입니다. 히브리서 2장 14절에 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하셨다고 주님께서는 성경에 말하고 있는 것입니다. 그러므로 이제 우리는 권세 있는 하나님의 자녀들이 되어야 되는 것입니다. 우리는 무력한 하나님의 자녀들이 되어서는 안 됩니다. 권세 있는 자녀들이 되어야 되는 것입니다. 시편 91편에 말한 것처럼 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 뱀을 발로 누르는 우리들이 되어야 되는 것입니다. 누가복음 10장 17절로 19절에 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 예수께서 이르시되 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라. 내가 너에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 주었으니 너희를 해할 자가 결단코 없으리라. 여러분과 나에게 예수님은 원수의 모든 능력, 한두 가지 능력이 아닌 것입니다. 원수의 모든 능력, 다시 말하면 거짓말하는 귀신, 더러운 귀신, 악한 귀신, 병 가져오는 귀신, 온갖 가지 귀신들의 모든 능력을 다 제어할 권세를 우리에게 주신 것입니다. 권세는 능력이 아닙니다. 능력은 힘을 말하지만 권세는 태어날 때부터 가지고 있는 지위를 말하는 것입니다. 여러분이 임금의 아들로 태어나면 태어날 때부터 임금의 가족들이 되어서 임금의 권세를 가지고 있는 것입니다. 여러분, 독수리는 새끼 때부터 독수리요, 고양이는 새끼 때부터 이미 고양이인 것입니다. 그렇기 때문에 자기가 예수를 믿어 하나님의 자녀가 되었으면 자녀가 된 권세를 가지고 있다는 것을 알아야 되는 것입니다. 권세는 힘이 아닙니다. 오늘날 많은 사람들이 나는 마귀를 쫓아내려도 아무 힘이 없습니다. 마음이 뜨거워지지도 아니하고 쩌릿쩌릿하지도 아니하고 불이 화끈화끈하지도 아니하고 아무 능력이 없으니까 어떻게 마귀를 쫓아냅니까? 그것은 능력을 말하지요. 권세는 그런 것이 아닙니다. 우리 아버님이 세상 떠시기 전에 아무 활동을 하지 못하셨습니다. 그래도 우리 아버님께서 날 보고 오라면 아버님보다 힘이 있는 내가 가라면 가고 오라면 왔습니다. 나는 힘이 있지만 우리 아버지는 권세가 있는 것입니다.
아버지의 권세가 있기 때문에 권세의 힘은 복종하는 것입니다. 아무리 힘이 없는 빼빼한 경찰관도 큰 트럭을 세울 수 있습니다. 트럭은 힘이 있지만 경찰관은 권세가 있는 것입니다. 아무리 마귀가 커도 여러분은 권세를 가지고 있는 것입니다. 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀로서의 권세가 있는 것을 알게 되시기를 간절히 축원합니다. 따라 말씀하세요. 나는 하나님의 자녀로서 권세가 있습니다. 성령 받으면 능력까지도 같이 받는 것입니다. 그러므로 권세 있는 데다가 성령조차 받으면, 능력까지 받으면 얼마나 금상첨화가 되지 않습니까? 그러므로 우리들은 무기를 가지고 있는 사람들인 것입니다. 권세를 가지고 있으면서 무장을 하고 있습니다. 주님께서 세상을 떠나기 전에 우리에게 주님의 이름을 사용할 권리를 우리에게 주신 것입니다. 예수님 마가복음 16장 11절에 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말할 것이라고 말한 것입니다. 믿는 자들인 것입니다. 목사나 장로가 되어서 된다는 말은 아닙니다. 믿는 자들입니다. 여러분 예수를 믿으시면 아멘 하십시오. 그렇다면 예수님 이름을 사용할 수 있는 자격을 주신 것입니다. 대리권 행사를 주신 것입니다. 여러분 우리가 법정에 고소당하면 여러분이 직접 법정에 나가지 않고 변호사를 보내는 것입니다. 변호사에게 여러분 대리권 행사를 주어서 우리를 대신해서 법정에서 일하게 하는 것입니다. 예수님은 우리에게 대리권 행사를 주도록 예수님의 이름을 우리에게 맡겼습니다. 내 이름을 너에게 맡겨놓을 테니 내 이름으로 귀신 쫓아내라. 예수님 이름을 맡겨놓았는데도 그 이름을 사용해서 귀신을 쫓아내지 않고 귀신하고 친구가 되어서 같이 살면은 얼마나 창피한 일인 것입니까? 또한 우리는 보혈의 능력을 허락받았은 것입니다. 요한계시록 12장 11절에 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로서 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다. 예수님의 십자가 보혈을 주님께 우리에게 주신 것입니다. 우리가 예수 그리스도의 보혈을 십자가에서 선물로 받았으므로 우리는 예수님의 보혈을 의지해서 마귀를 대적할 수 있는 것입니다. 마귀는 예수님의 보혈을 보면 치를 떱니다. 왜냐하면 피가 마귀를 무장 해제해버리고 마귀를 패배자로 만들고 구경거리로 만들었기 때문에 예수님의 보혈을 보면 마귀는 한 길로 왔다가 7길로 도망을 치는 것입니다. 우리는 예수님의 이름으로 무장할 뿐 아니라 예수님의 보혈로 무장하고 있는 것입니다. 그리고 우리는 하나님의 말씀을 가지고 있는 것입니다. 하나님께서는 우리에게 말씀을 주셨습니다. 우리가 인생을 살면서 가장 위대한 축복의 보화는 말씀인 것입니다. 이 말씀을 믿는 자들에게 하나님이 선물로 주신 것입니다. 이 말씀은 바로 마귀를 이기는 금이 되는 것입니다. 에베소 6장 17절에 구원의 투구와 성령의 금 곧 하나님의 말씀을 가져라. 하나님의 말씀은 성령의 칼입니다. 우리가 말씀을 가지고 마귀를 대적하면 마귀의 염통을 칼로서 찌르는 것입니다. 마귀가 그 고통을 견디지 못하는 것입니다. 예수님이 마귀와 싸울 때 언제나 말하기를 기록하였으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. 예수님도 마귀와 싸울 때 언제나 말씀을 인용하신 것입니다. 그러므로 우리가 말씀을 많이 읽고 듣고 외우고 마귀와 싸울 때 말씀으로 대적해야 되는 것입니다. 여러분이 병들어 고통스러울 때도 마귀가 여러분을 누르고 여러 가지 병을 가져올 때도 여러분 말씀을 사용해 보십시오. 기록하였으되 제가 채찍에 맞음으로 너희가 나음을 입었다고 하였나니라. 말씀에 입각해서 예수 이름으로 명하노니 나의 몸에서 물러갈지어다. 그러면 마귀가 움직하지 못하고 물러가게 되어 있는 것입니다. 고통스러우니까 떠나가게 되어 있는 것입니다. 야고보서 4장 7절에 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라. 우리가 예수님의 이름으로 예수님의 보혈로 하나님의 말씀으로 마귀를 대적하면 마귀가 도망치게 되어 있는 것입니다. 피하게 되어 있는 것입니다. 마귀는 우리를 이기지 못합니다. 여러분 그러므로 오늘날 온 세상이 악한 자에게 속하여 있고 마귀와 귀신들이 온 천하에 와글거리지만은 우리는 예수 그리스도 이름으로 승리한 하나님의 자녀의 권세를 가지고 있고 예수님의 이름과 예수님의 보혈과 말씀으로 무장해 있으므로 종횡무진으로 귀신을 쫓아내야 되는 것입니다. 우리의 생활 속에서, 우리의 가정에서, 우리의 자녀들 속에서, 우리가 일하는 일터에서 마귀를 쫓아내고 대적해야 되는 것입니다. 그러면 마귀는 항상 쫓겨나가는 것입니다. 진리를 알고 자기의 신분을 알고 강력히 대항하고 마귀와 귀신을 내어 쫓지 아니하면 우리들은 언제나 도적질을 당하고 죽임을 당하고 멸망을 당합니다. 도둑을 허락해 놓으면 아무리 집안에서 좋은 물건을 갖다 놓아도 자꾸 훔쳐가 버리니 어떻게 하는 것입니까? 그러므로
도적을 쫓아내야 되는 것입니다. 쌀창고에 아무리 쌀을 갖다 놓아도 쥐를 잡지 않으면 쥐가 다 쌀을 먹어버리는데 어떻게 하는 것입니까? 우리에게 믿음, 소망, 사랑, 의, 평강, 희락을 아무리 교회에서 받아와도 귀신을 내버려 놓으면 집에 가면 다 야금야금 깔아 먹어버리는데 어떻게 하는 것입니까? 하나님이 우리와 같이 계신 것 같이 귀신도 뒤에 끊임없이 다가오는 것이므로 귀신을 쫓아내야 돼요. 귀신 쫓아내는 것이 중요하지 않다면 예수님께서 그 사역할 동안에 제일 먼저 한 것이 귀신 쫓아내는 것입니다. 예수님은 회개하라 천국이 가까웠다 하시고 귀신을 쫓아내시고 병을 고치는 역사를 3년 반 동안 늘 하셨습니다. 12분의 제자들에게도 나가서 회개하라 천국이 가까웠다 하고 귀신을 쫓아내고 병을 고치라고 말했으며 70인의 제자에게도 회개하라 천국이 가까웠다 하고 귀신을 쫓아내고 병을 고치라고 말했으며 주님이 마지막 유언으로 남긴 때 믿는 자들은 귀신을 쫓아내고 병을 고치라고 말한 것입니다. 오늘날 학자들은 그런 것이 없다고 말한 것입니다. 오늘날 정통교회에서 이런 일을 하지 말라고 할 때도 많습니다. 그러나 예수님이 뭐라고 말하셨습니까? 그것이 중요한 것입니다. 우리는 교회가 뭐라고 말하냐, 학자가 뭐라고 말하냐가 중요한 것이 아니라 예수님이 무엇이라고 말씀하는가에 귀를 기울여야 되는 것입니다. 예수님이 복음을 전가하고 귀신을 쫓아내라고 하셨으니까 우리는 귀신을 쫓아내야 되는 것입니다. 우리는 더러운 귀신을 쫓아내고 악한 귀신을 쫓아내고 거짓말하는 귀신을 쫓아내고 육신의 정욕의 귀신을 쫓아내고 질병의 귀신을 쫓아내고 정신 이상의 귀신을 쫓아내고 탐욕의 귀신을 쫓아내야 되는 것입니다. 항상 우리의 생활을 정결하게 만들어야 되는 것입니다. 공기 오염이나 환경 오염이 우리의 삶을 괴롭히는 것 잘 알고 있잖아요. 금년에는 황사 현상이 무섭게 생기느라고 말했었습니다. 중국에서 불어오는 바람을 따라 황사가 우리에게 불어오면 숨을 쉴 수가 없고 여러 가지 폐와 기관지 질환을 가져오는 것입니다. 황사 현상을 막지 않으면 우리 건강에 치명타를 가져오는 것입니다. 공기 오염, 물 오염은 우리에게 파멸을 가져오는 것입니다. 요사이 수많은 병이 물을 잘못 마심으로 병들지 않습니까? 얼마 전에 미국에서 온 저명한 목사님 몇 분이 제게 와서 저를 보고 목사님 좋은 물을 마시십시오. 좋은 물을 마십시오. 자꾸 좋은 물을 마시라 그럽니다. 왜 그러니까 병이 들어 몸이 아프다가 자기들은 좋은 물을 마시고 난 다음에 몸에 병이 낫고 건강해 되었으니 좋은 물을 마시라고 저합니다. 맞았어요. 여러분 오염된 물을 마시면 온갖 중금속이 들어와서 우리에게 형형색색의 병을 일으키는 것입니다. 고혈압, 당뇨병, 암 온갖 병을 일으키잖아요. 좋은 물을 마시는 것은 건강에 중요하고 좋은 공기를 마시는 것은 우리 건강에 중요한 것 아닙니까? 영적으로 정신적으로 오염되어 있는데 여러분 정신적인 오염을 그대로 두면은 영적으로 파멸되고 정신적으로 파멸되고 마는 것입니다. 아무리 부귀영화 공명을 다 가져와도 속이 썩어내려 앉으면 그 사람이 행복하겠습니까? 우리 마음에 기쁨과 즐거움과 평안을 좀먹는 원수 귀신을 그대로 두고는 이 세상에 아무리 부귀영화 공명을 갖다 모아도 소용이 없습니다. 좋은 옷을 입는다고 행복하나요? 좋은 집에 산다고 행복하나요? 권세와 능력을 가졌다고 행복하나요? 마음속이 마귀에게 점령당하고 귀신들이 붙어 다니는데 어떻게 행복할 수가 있는 것입니까? 정신적인 오염, 마음의 오염에서 정결하고 깨끗함을 받아야만 되는 것입니다. 마귀와 귀신은 영적, 심적, 육체적인 삶을 오염하고 해독을 주므로 이를 쫓아내고 정하게 하지 않으면 우리가 정말 영육간에 성리로운 삶을 살 수가 없습니다. 우리가 하나님께 정말 헌신하고 우리 마음을 정결하게 하고 우리 삶을 깨끗하게 하여 살려면 우리를 오염케 하는 도적질하고 죽이고 멸망시키려 하는 원수 마귀와 귀신들을 끊임없이 예배를 통해서 쫓아내야만 되는 것입니다. 우리가 기도할 때 귀신이 쫓겨나갑니다. 예배드릴 때 귀신이 쫓겨나갑니다. 귀신의 정체를 알고 대적하면 한 길로 왔다가 7길로 도망치게 되는 것입니다. 그러므로 마귀를 대적해야 됩니다. 성경은 야고보서에 하나님을 가까이 하라, 그리고 마귀를 대적하라, 제가 너를 피하리라고 말씀한 것입니다. 우리의 삶은 하나님께 적극적으로 가까이해서 하나님 은혜로 충만함과 동시에 소극적으로 귀신을 늘 쫓아내는 삶을 살아야 되는 것입니다. 앞으로 하나님께 가까이 나가고 뒤를 돌아서면서 귀신을 내어 쫓아버려야 되는 것입니다. 그래서 귀신이 여러분 몸에 붙어서 따라다니지 못하게 하게 되기를 주 이름으로 축원합니다. 기도드리겠습니다. 전능하신 우리 아버지 하나님, 우리 주님께서는 이 세상에 복음을 전가하러 오셔서 40주 40야 금식하시고 나올 때 제일 먼저 마귀가 도전했습니다.
예수님의 3년 반 동안 목회 생활은 마귀와 귀신들과의 싸움이요, 가는 곳마다 마귀와 귀신들을 내어 쫓았었습니다. 결국 십자가에서 마귀와 귀신의 무장을 해장시켜 버렸었습니다. 우리는 예수 믿고 마귀와 귀신의 무장을 해제시킨 것을 알고서 주의 이름으로, 주님의 성령의 능력으로, 보혈의 능력으로, 말씀으로 귀신과 마귀를 대적하여 쫓아내고 승리할 수 있게 만들어 주심을 감사합니다. 욥처럼 귀신에게 당하지 않고 우리는 예수 이름으로 승리하고 영혼이 잘되고 범사에 잘되며 강건한 삶을 살 수 있사오니 도와주시옵소서. 우리가 깨달음을 얻고 우리는 항상 우리 주변의 오염을 쫓아내고 항상 맑고 환한 성령으로 충만하게 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘 예비하시는 하나님이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 내일을 위해서 예비하지 않은 사람은 재난을 당하면 감당치 못합니다. 큰 고통을 겪게 되는 것입니다. 우리는 미래를 두려워하지 않습니다. 안 믿는 사람은 미래를 두려워하지만 우리는 미래를 두려워하지 않는 것은 미래를 손에 쥐고 계신 분이 우리 아버지이기 때문인 것입니다. 그 자식을 위해서 예비하지 않은 부모가 없는 것처럼 우리 하나님은 여러분 개인을 위해서 다 예비하고 계신 것입니다. 하나님은 하나님의 사랑하는 자녀들에게 예기치 않게 다가오는 어떠한 일이라도 다 감당할 수 있도록 예비해 놓고 계신 것입니다. 찰스 스펄전은 말하기를 인간이 하나님 앞에서 할 일은 계산적인 믿음을 갖는 것이 아니라 절대적인 믿음을 갖는 것이다. 계산은 하나님께서 하신다. 여러분과 내가 계산할 것이 아니라는 것입니다. 우리는 하나님께 살든지 죽든지 흥하든지 망하든지 성하든지 쇠하든지 절대로 헌신하는 것입니다. 주께서 살라면 살고 죽으라면 죽습니다. 모든 짐을 주께 맡겨버리면 주님께서 책임져 주시는 것입니다. 우리가 성경에 보면 하나님께서 아브라함을 위하여 예비하신 것을 볼 수 있습니다. 아브라함이 100세 아들을 낳았으니 이삭 아닙니까? 이삭이 이제 커서 제법 아버지의 심부름도 하고 아버지 잠자리도 돌봐주고 팔다리도 만져주고 그러니 아브라함이 너무너무 귀여워서 견딜 수가 없습니다. 그런데 하루는 하나님께서 아브라함에게 말씀하시기를 아브라함아, 예, 제가 여기 있습니다. 내 사랑하는 독자 이삭을 모리아산에 데리고 가서 제물로 드리라. 여러분 어떻게 하셨습니까? 나는 안 당해봤으니 모르겠지만 날 보고 그렇게 말하시면 달아나는지도 모르겠습니다. 자식을, 그것도 100세에 낳은 아들을 모리아산에 가서 하나님 앞에 제물로 드리라니 감당할 수 없지요. 그러나 아브라함은 자기 아내하고도 이혼 안 했습니다. 아내하고 이혼했더라면 아내가 미쳤어. 이 영감 문제는 완전히 노망했어요. 절대로 그 아들을 데리고 가지 못하게 했을 것입니다. 그러니 아내하고도 이혼하지 아니하고 주위 아무하고도 이혼하지 아니하고 그 아들에게 야, 이 하나님께 제사 드리러 가니 장작을 네가 매라. 그리고 횃불은 내가 들고 칼은 내가 들고 갈 테니까 가자. 사흘째 된 날 모리아산에 가는데 아버지 왜? 여기 장작도 내가 어깨에 걸머쥐고 있고 불도 칼도 아버지가 가지고 있는데 제물을 드릴 양은 어디 있습니까? 그 아버지가 아들을 물끄러미 보면서 제물로 드릴 양은 하나님이 예비하신다. 그래서 모리아산에 와서 아들과 함께 제단을 만들고 장작을 펼쳐놓고 난 다음에 아들에게 아버지가 갑자기 달라들어서 묻습니다. 아버지, 무슨 일을 하려고 이렇게 합니까? 하나님이 너를 잡아서 제물로 드리라고 하신다. 아버지,
주무시지 못해서 잘못 생각한 거 아닙니까? 살려주십시오. 뭐 그랬는지도 모르겠습니다. 그러나 아브라함은 그 아들을 그 무엇보다 사랑하지만 하나님보다 더 사랑하지는 않았다는 것입니다. 그래서 그 아들을 잡으려고 칼을 들어서 내리치려고 하는데 하늘에서 음성이 들어갔습니다. 아브라함아, 아브라함아, 내 사랑하는 독자 외아들에게 손대지 마라. 네가 네 외아들도 아끼지 않고 내 명령에 순종해서 제물로 내놓는 거 보니 진짜 나를 사랑하는 줄 알겠다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 얼마나 사랑했습니까? 독생자를 주셨으니 자기가 가장 사랑하는 것을 내놓고 사랑한다고 말할 때 그 사랑은 증명되는 것입니다. 주지 않고 사랑한다고 말만 하는 것은 사랑이 아닙니다. 그건 아무나 할 수 있어요. 얼마든지 할 수 있어요. 사랑을 적게 하면 적게 줍니다. 많이 하면 많이 줍니다. 진짜 사랑하게 되면 아무리 주어도 아깝지가 않습니다. 하나님은 우리를 보통 사랑한 것 아닙니다. 이처럼 사랑했다. 이처럼 하나님이 이처럼 사랑한 것은 갈보리 산을 쳐다보십시오. 그 십자가에 외아들 예수님이 뻘거벗기고 양손과 양발에 대못이 박혀 못 박혀 매달리는 것을 보십시오. 저가 찔리면 우리 허물을 인하며 저가 상하면 우리 죄악을 인하미라. 저가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 입었다다. 우리를 대속 제물이 되어서 그는 십자가에 못 박인 것입니다. 그를 통해서 우리가 뭐라고 말합니까? 하나님 진짜 나를 사랑하시군요. 진짜 나를 사랑하시군요. 진짜 내가 사랑받는 사람이군요. 나를 사랑 안 한다면 그 아들을 주실 리가 있겠습니까? 정말 나를 사랑한 줄 알겠습니다. 여러분 그렇게 말할 수 있습니다. 여러분은 사랑받고 있습니다. 그냥 왔다 갔다 하는 사람 아닙니다. 하나님이 여러분을 이처럼 사랑했습니다. 사냥소리가 들립니다. 매매 보니까 바로 아브라함 등 뒤에 넝쿨이 있는데 넝쿨에 사냥이 뿔에 넝쿨에 걸려서 못 가고 버둥대고 있습니다. 하나님이 제물을 예배해 놓은 것입니다. 가서 그 사냥을 가지고 와서 잡아서 제물로 드렸습니다. 그리고 아브라함이 그 산 제단 이름을 야훼 이레라고 했습니다. 야훼께서 예비하신다. 한번 따라 말씀해. 야훼 이레. 하나님이 여러분을 위해서 예비하시는 것입니다. 여러분이 하나님을 마음을 다하고 뜻을 다하고 정성을 다하여 사랑하면 그 다음 모든 것은 하나님이 예비해 주시는 것입니다. 요나를 위하여 예비하신 하나님을 우리가 요나서를 보면 알 수가 있는 것입니다. 하나님께서 요나에게 아수르의 수도 니느웨에 가서 니느웨가 회개하지 아니하면 40일 후에 하나님이 멸망하겠다고 선포하라고 말한 것입니다. 아수르는 이스라엘의 철천지 원수입니다. 계속해서 이스라엘을 침공하기 때문에 아수르는 이스라엘에 있어서는 눈에 가십니다. 그러니 아수르의 수도 니느웨에 가서 40일 만에 회개하지 아니하면 하나님이 멸망시키겠다니 얼마나 기쁜 소식입니까? 요나는 뛸 듯이 기뻐했습니다. 망해야지. 그놈들 죽어야 살아. 내가 무엇 때문에 경고를 해서 심판 안 받도록 하겠는가? 그래서 하나님은 요나로 하여금 니느웨로 가라고 했는데 요나는 정반대인 다시스로 도망을 치기로 작정하라고 요바에 가서 배에서 삭슬 주고 배를 탔습니다. 하나님이 니느웨로 가라고 했는데 정반대 방향으로 배를 타고 그 다음에는 어디 갔냐? 배 밑창으로 내려갔습니다. 위에 있지 않고 밑에 내려간 것은 하나님이 못 보라고 손으로 눈 가리우기지. 배 밑창에 내려가서 그 다음에는
깊이 잠이 들었습니다. 왜냐? 깨어 있으면 하나님의 음성이 들려올까 싶어서 할 일은 다 했습니다. 요나서 1장 3절로 4절에 요나가 야훼의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 욥바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 야훼의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 배삿을 주고 배에 올랐더라. 야훼께서 큰 바람을 바다 위에 내리심에 바다 가운데 큰 폭풍이 일어나 배가 거의 깨어지게 된지라. 그러니까 사공들하고 선원들이 놀라서 왜 갑자기 조용하던 바다가 이렇게 흉흉하게 되어서 배가 파손할 지경이냐, 우리 누구 때문에 이런 일이 일어났는지 제비를 뽑아보자. 그래서 배에 있는 사람들이 다 모여서 제비를 뽑으니까 제비가 요나에 탁 걸렸습니다. 네가 누구며 무엇 때문에 그러냐? 나는 여차여차야 하나님 얼굴을 피해서 도망치고 있으니 내 때문에 이 폭풍이 왔으니 나를 붙잡아서 물에 던져라. 요나는 죽었으면 죽었지 니느웨에 가서 복음을 안 전하겠다는 것입니다. 그래서 선원들이 안 됐지만은 요나를 묶어가지고서 지중해 바다에 던졌습니다. 요나는 자기가 죽음으로써 하나님 명령에 불복종할 수 있다고 생각했는데 성경에 보니까 예비하시는 하나님이 큰 물고기를 예비해 놓은 것입니다. 사람들이 고래라 근데 고래 아니에요. 고래는 그렇게 입이 크지 않아요. 그리고 뱃속에 들어가서 요나가 사흘 동안 숨쉬고 살 만한 여유가 없어요. 그 뭐냐, 무슨 물고기인지 저도 모르겠어요. 저건 하나님이 물고기를 예비해 놓았다는 것입니다. 하나님이 돌보시면 풍랑이는 바다에 던져 넣어도 안 죽습니다. 하나님 물고기를 예비해 놓은 것입니다. 요나서 1장 11절에 야훼께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 뱃속에 있었다는 것입니다. 여러분이 급하지 하나님은 안 급합니다. 그러므로 느긋한 마음을 가지고 하나님께 기도하셨으면 기다리십시오. 조급하게 왜 하나님은 응답 안 주냐 발부둥 치지 마십시오. 여러분 생각대로 안 된다고 해서 하나님을 원망하면 안 되는 것입니다. 하나님은 여러분 생각대로 안 되게 한 것이 하나님은 여러분을 되게 만들기 위해서 그렇게 했다는 것을 알아야 되는 것입니다. 좋게 만들기 위해서 당장의 고난도 겪게 하시는 하나님인 것을 알아야 되는 것입니다. 우리의 삶에 보면 구원을 예비하신 하나님, 하나님은 여러분과 나를 위해서 구원을 예비해 놓으셨던 것입니다. 이사야 53장에 보면 예수님 오시기 700여 년 전에 이미 이사야를 통해서 예수님이 오셔서 우리 죄와 불의, 추악과 저주, 절망과 죽음을 대신 짊어지고 십자가에 못 박힐 것을 예언해 놓은 것입니다. 여러분과 나를 하나님이 부르신 것은 벌써 700여 년 전에 그리스도를 보내겠다고 예비해 놓고 알려주신 것입니다. 이사야 53장 4절로 6절 우리 다 같이 읽어보십시다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 야훼께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 여기에 우리라고 말하지 말고 내라고 말해 보십시오. 그는 실로 나의 질고를 지고 나의 슬픔을 당했다. 여러분 무슨 병 들었습니까? 폐병입니까? 심장병입니까? 암입니까? 성경은 저 하늘이 무너지고 이 땅이 꺼져도 1.1핵도 변하지 않습니다. 하나님의 말씀은 반드시 이루어지는 것입니다. 그 하나님 말씀에 뭐라고 말했습니까? 그는 실로 나의 질고를 지고 나의 슬픔을 당했다는 것입니다. 내 병 들어서 나의 슬픔을 겪었으니 예수 그리스도를 구주로 모신 여러분은 병을 털어버려야 되는 것입니다. 더 이상 여러분 짊어지면 예수님에 대한
예의가 아닙니다. 예수님이 여러분 위해서 병들었는데 왜 여러분이 그 병을 계속 가지고 있어야 됩니까? 주여, 나의 병을 주님께 내어 맡깁니다. 농구선수가 바스켓볼을 망에다 던져 넣는 것처럼 여러분도 주님의 약속 말씀에 여러분의 병을 던져 넣어 버리십시오. 내 생각 속에 받아들이고 내 꿈 속에 받아들이고 믿음 속에 받아들이고 입술로 시인하면 죽은 예수 그리스도를 내 예수 그리스도로 받아들이게 되고 그리스도의 부활의 생명이 여러분에게 주어지게 되는 것입니다. 우리 예수 믿는 사람은 우리의 힘으로 살면 안 되는 것입니다. 예수의 의로움이 내 의로움이, 예수님의 거룩함이 나의 거룩함, 예수님의 건강이 나의 건강, 예수님의 축복이 나의 축복, 예수의 영생이 나의 영생, 예수님의 천국이 나의 천국이 되어야 되는 것입니다. 그러므로 보통 부자가 아닙니다. 여러분은 정말로 하나님이 보아서도 놀랄 만한 축복받은 사람인 것입니다. 에베소 2장 8절에 보면 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었으니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 하나님이 예수 그리스도를 선물로 주신 것입니다. 그는 여러분에게 준 하나님의 선물이요, 예수 그리스도 안에서는 용서가 있고 거룩함이 있고 그 선물 안에는 치료가 있고 해방과 자유가 있고 축복이 있고 영생 천국이 있는 것입니다. 선물은 열어보아야 그 안에 얼마나 좋은 게 있는지 알 수 있는 것입니다. 그런데 여러분, 하나님이 준 선물은 예수 그리스도인데 예수 그리스도를 열어보십시오. 뭐가 나옵니까? 용서와 의가 나오고 거룩함과 성령 충만이 나오고 치료와 건강이 나오고 아브라함의 복과 형통이 나오고 부활 영생 천국이 나오고 영혼이 잘됨같이 범사의 잘됨에 강건하고 생명을 얻되 넘치게 얻는 축복이 나온다. 생각한 이상으로 우리에게 온갖 구하는 것이나 생각하는 것이 넘치도록 능히하는 하나님의 선물이 오는 것입니다. 오늘날 많은 예수 믿는 사람들이 그냥 교회에 왔다 갔다 하고 하나님이 주신 것을 생각하고 믿음으로 이것을 구하고 소유하지 않고 사는 것을 생각할 때 하나님이 얼마나 답답하게 느끼시겠습니까? 우리가 생각지 못한 일을 하나님은 다 예비해 놓은 것입니다. 저는 하나님이 저를 위해서 예비해 놓은 잊을 수 없는 체험을 한 적이 있습니다. 1964년 브라질 리오데자네이로 세계 오순절 대회를 마치고 모두 다 리오데자네이로 비행장에 나와서 로스앤젤레스 가는 비행기를 타려고 줄을 섰는데 그때는 우리 한국이 못 살았지 않습니까? 한국 사람이라면 무시당했는데 브라질 경찰관이 와가지고서 내 앞에 미국 사람, 카나다 사람, 구라파 사람들도 쫙 같이 서 있는데 나만 좀 나오라 그래요. 파스포드 보자 그래요. 파스포드 주니까 보지도 않고 포켓도 집어넣고 그냥 가는 겁니다. 이 세상에 이런 법이 어디 있습니까? 그래서 따라가면서 파스포드 주세요. 또 촌놈이 그때 처음 내가 외국 가던 벌벌 떠는 처지였는데 파스포드 주니까 모른 척 본체 반지 아니하고 화장실로 들어가요. 그 화장실에 들어가서 쉬하는데 자꾸 뒤에 서서 파스포드 기분이 파스포드. 아니 나를 노려보고 스페인어로 뭐라고 고함을 치고 욕을 하더니만 그냥 밖으로 나가서 군중 속에 섞여버린 거예요. 그러면 나는 파스포드 잃어버리고 이제는 나는 스페인어도 못하지요. 브라질은 처음 와보니 어디가 어딘지 모르지요. 이제는 파스포드가 없으니까 미국도 못 돌아가지 한국도 못 가지. 이제 머리가 백발이 되도록 거지가 됐다. 정말로 이제는 거지가 된 것으로 느꼈습니다. 그 공항 대합실에 와서 의자에 앉아가지고서 그때 예수 믿는 것이 얼마나 좋은 것을 느꼈습니다. 누구에게 호소할 사람이 아무도 없어요. 친구도 없고 친척도 없고 요사이는 스마트폰이라도 있었으면 전화라도 한국에 걸렸는데 핸드폰도 없고 그러니까 내 혼자 앉아가지고서 막 기도를 하는 겁니다. 하나님 아버지요, 저 브라질 순경이 와가지고서 내 파스포드 빼앗아갔습니다.
아버지여 도로 찾게 해주시옵소서. 어떻게 살지 모르겠습니다. 주님이여 찾게 해주시옵소서. 그렇게 막 기도를 하다가 눈을 들어보니까 어떠한 중년 신사가 자기 다 큰 딸하고 같이 내 앞을 지나가면서 나를 이렇게 보더니만 내가 고개를 드니까 바로 그래서 저 사람이 사람 답답해 죽을 적인데 날 구경하냐. 그 다음 또 내가 막 울면서 기도하다가 얼굴을 뜨니까 갔다가 도로 또 오면서 또 나를 쳐다보고 있다가 내가 고개를 드니까 또 이러고 갑니다. 그러면 나는 내가 답답하니까 할 말도 없고 그런 상황에 있으니까 그분이 나에게 와요. 오더니만 영어를 말하기에 너무나 반갑습니다. 그 나보고 악수하면서 나는 아담스, 얘는 내 딸 캐리인데 우리 브라질에 왔다가 지금 상파울로로 선교사로 있는 사람인데 리오데자네이루 왔다가 상파울로로 지금 돌아가려고 하는데 당신이 10년 전에 내 친구 신학교 동기동창인 루피 리차드 목사님이 한국에서 교회를 개척했는데 그 교회 나오는 신자라고 해서 사진을 보냈는데 꼭 당신 같은 사람은 사진을 보냈다니. 제가 평신도일 때 부산에서 루이스 피 리처드 미국 선교사 집에 세계 선교센터 예배에 참석했거든요. 그때는 교인 얻기가 굉장히 힘들 때니까 제가 예수 믿고 나오니까 루피 리차드 목사님이 사진을 찍어가지고서 그 아담스 목사에게 보냈어요. 내가 전도해서 구원받은 한국 청년이라고. 그 사람도 열심히 내 얼굴을 보았기에 외웠죠. 남의 얼굴 외우기가 힘든데 그래 그 조 아니냐고 그랬어요. 아이고 내가 그 사람입니다. 아이고 날 좀 살려주시오. 그러니까 그분과 그 딸이 나를 데리고 시내로 들어가서 경찰서에까지 가가지고서 그 담당 형사를 찾아가니까는 그 담당 형사가 내 파스포르트를 쓰레기통에 던져놨어요. 그 파스포르트를 찾았습니다. 그래서 내가 왜 내 파스포르트를 빼앗으려 그러니까 조 목사는 모르지만 이 나라는 아직 삼류국가 아니냐고. 그 파스포르트를 내놓으라 할 때는 따라가면서 몇 푼 줬으면 그 자리에 얻는데 화장실에 간 것은 돈 좀 내놓으라 그러고 화장실에 갔는데 그걸 한 푼도 안 주고 자꾸 파스포르트 달라고 자꾸 손만 내미니까 이 사람이 본부로 와서 쓰레기통에 던질 수밖에 없다고. 그래 그 파스포르트를 찾아서 지금 비행기가 없으니까 우리 집으로 가자고. 상폴로로 같은 차를 타고 가서 대접을 얼마나 잘 받고 그 다음에 상폴로에서 비행기 타고 한국까지 잘 왔습니다. 제가 어려운 일을 당하면 언제나 그때 일이 기억이 납니다. 그때 절망상한 정말 절벽에서 떨어질 지인 절망상황에서도 하나님이 예배해 놓았더라. 10년 전에 이미 알고 예배해 놓으셨어요. 그러니 여러분도 지금 어려움을 당하지만 그 어려움을 해결할 수 있는 하나님의 능력이 10년이나 20년 전에 이미 준비되어 있는 것입니다. 그러므로 여러분이 수고하고 무거운 짐을 지지 말고 기도로서 주님께 내어 맡겨버리십시오. 우리가 원망하고 불평하고 탄식하고 미워하고 해봤자 우리만 손해보지 다른 사람은 손해보지 않습니다. 내 짐을 야훼께 맡겨라. 그래야만 제가 너를 돌보시리라고 말씀한 것입니다. 원수를 직접 갚지 말고 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 말씀한 것입니다. 우리 하나님께서는 우리를 위해서 다 예배해 놓고 계신 것입니다. 신명기 31장 8절에 보면 야훼 그가 내 앞에서 가시며 너와 함께 하사 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하시니 너는 두려워 말라 놀라지 말라. 한번 우리 같이 읽어보십시다. 얼마나 좋은지. 신명기 31장 8절 야훼 그가 내 앞에서 가시며 너와 함께 하사 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하시니 너는 두려워 말라 놀라지 말라. 야훼 하나님이 지금 여러분과 같이 계십니다. 앞에 계시고 옆에 계시고 함께 계시고
그러니 두려워하지 말고 내가 맡기라는 것입니다. 그러면 어떻게 해야 될까요? 하나님 항상 예배에 놓으신 것을 우리가 믿고서 우리를 하나님 예비한 그 길로 가도록 도와달라고 기도해야 되는 것입니다. 하나님의 성령이 우리를 위해서 다 아는 거 알고 계시고 인도해 주시는 것입니다. 자기 아들을 아끼지 아니하고 우리 모든 사람을 위하여 내어 주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐? 부모가 자식을 위해 예비하듯 그 아들을 우리에게 주신 하나님이 무엇을 예비해 놓지 않겠습니까? 그러므로 우리 걱정하지 말고 주님께 모든 것을 맡기십시다.